Hello. Yeah. I wish to thank every one of you for having assembled here to pay our respects to the departed soul of ANR garu. I think మన అదృష్టం లాస్ట్ ఇయర్ ANR గారు ఇక్కడికి వచ్చారు, బర్త్డే మన అందరి మధ్యలో జరుపుకున్నారు, బోత్ ఇన్ డాలస్ అండ్ ఇన్ హ్యూస్టన్. ఇంకా మీ ఇంట్లోనే ఐ థింక్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ లెంగ్తీ కాన్వర్సేషన్. అండ్ what strikes about his personality is the fact that he has no ego. I think that's a hallmark of a very spiritual person. For a person who has touched the pinnacle of success in his life, he truly remained a blessed son of Goddess Saraswati. We run into his farmer's son. He's come from very humble background. He never forgot that. Yet he always was quietly impatient all through his life to do better. I think ఆయన అంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉండి కూడా, అంత పాపులర్ యాక్టర్ అయి ఉండి కూడా, he was always yearning to do better in life, to strive for further excellence. నేను కలిసినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ నేను ఆయనకు ఒకటే అన్నాను, మేమందరం చిన్నప్పుడు you were an idol to all of us. ఆయన అన్నారు, నాకు నా లైఫ్లో నేను ఎన్ని చోట్లకి వెళ్ళాను, ఎంతమందిని ఫ్యాన్స్ కలిశాను, వాళ్ళందరూ ఆశీస్సుల వల్లే నేను వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ మీ మధ్యలో కూర్చుని ఉన్నాను, మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాను. లేకపోతే నాకు ఫస్ట్ హార్ట్ ఆపరేషన్ అయి కూడా 30 years కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసిన సర్జనే చెప్పారు, నార్మలీ స్టాటిస్టికల్ డేటా ప్రకారం యు ఆర్ అనామలస్. సో హీ సెడ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ది గుడ్ విషెస్ and prayers of all of his fans. I think in addition to that, he represents the last of the greats of the accomplished personalities of Telugu art and culture. With a tinge of regret, I have to say this, that probably our generation lo unna eloquence and command over Telugu language kani lekapothe their familiarity with తెలుగు సాహిత్యంతో కానీ లేకపోతే మన కల్చరల్ హిస్టరీతో కానీ, those things are no longer in prevalence. So in that sense, I think he's one of the last of the greatest personalities of his era. So with him, I think an era is gone, and to that one can only add that they don't make people like that anymore. I think ఈ రోజుల్లో మనకున్న ఎకనామిక్ ప్రెషర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మోటివేషన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకున్న I think these are pressures of today's age and day, that whether it is in the political field or in the cultural field, our ability to use a language with the same fluency and with the same eloquence is no longer there. ఆయనతో 10 నిమిషాలు కూర్చున్నా కూడా you are transported back in time. You feel, you truly understand why Telugu is probably the Latin of the East, or Italian of the East, or whatever they used to say, what one learned at school. Telugu for me was a third language when I was at school. I went to CBSE school and Hindi was my second language. So 8th standard వరకు నేను తెలుగు నేర్చుకున్నాను. 8th standardలో కూడా the Telugu syllabus was 2 years behind. So we did textbooks only until grade 6. నేను ఆయనతో అన్నాను, నాకు తెలుగు గురించి తెలిసినంత కూడా మోస్ట్లీ మైథలాజికల్ ఫిల్మ్స్ వల్ల అండి, దాంట్లో కూడా మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంది ఎంతో ఉంది లాంగ్వేజ్ వల్ల. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఆ సినిమాలు చూడరు. సో ది ఎబిలిటీ ఫర్ దెమ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ పాపులర్ కల్చర్ కూడా అంత లేదు అని చెప్తే అని అన్నారు. అవును, రోజులు మారుతున్నాయి, మనం కూడా అందుకనే టెక్నాలజీని యూస్ చేసుకోవాలి. హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్. సో హీ సెడ్ వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ న్యూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఈ రోజుల్లో కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి, ఇంటర్నెట్ ఉంది. సో ఆ రోజుల్లో లేవు కాబట్టి ఫిల్మ్స్ వర్ ఎ పాపులర్ మీడియం. Today probably you have other medium to focus on and to popularize the language.
I think he frequently came to the US. So those who were in US among his fans had better access to him than his fans in Hyderabad, Vijayawada, Rajahmundry or elsewhere. So I think long-timers here, like many of you here, were fortunate to have had very fruitful interactions with him over extended periods of time, over many evenings, as he liked to spend the evenings, I think, in conversations. But as I say, he's one of the last of the great personalities. It marks the passing of an era. It also marks a period where, as the inheritors of a Telugu culture and the Telugu language, we are undergoing through our own ups and downs. We have to see in what form his legacy and his cultural legacy survives amongst Telugu-speaking peoples. So let us hope that God rest his soul in peace, and his legacy will continue to inspire both those in the film industry and elsewhere, and especially the youth. He stands as a tall icon, and what one can learn most from him is the fact that those who truly achieve are very humble, and they are great because they have achieved and they are still one amongst us. Thank you very much. Thank you. Now, even though I don't speak or learn language, my mother tongue is Gujarati. It is said that in India, the language is derived from Sanskrit language. So Hindi, Gujarati, Tamil, Telugu, all those languages came from Sanskrit. So even though my language is Gujarati, Telugu is my mother's sister's. My mother language is Gujarati, so Telugu is my maternal aunt. So even though I don't understand, I know the feelings. So it was my great pleasure. Sadarji and Rameshji invited me last time. Padma Vibhushanji was here in Houston. And I did not know who he was genuinely, because I'm from Africa, Zambia, and I didn't know much about Indian cinema. But when I saw his documentary, all those films review, I was so impressed. Even though I didn't understand the language, I knew the meaning of it. This tells you a real, true artist. When he's on film, he was real as he was in a film. And there are two types of heroes. One is a hero of the screen, which is always popular in the theater. This is the hero I thought, I watched from the documentary, that this hero is a genuine. He's not living on the screen. He's living in the people's heart. That is a genuine hero. And I was so impressed and touched by his humble and polite nature. He was there in the hall in India House, and he was meeting everybody just like this. And anybody can meet him, anybody can talk to him, and he was always pleasant. When you became a president of ordinary association, Indian association, or any club, you feel great yourself, that you are something great, and you walk on the air. This guy has accomplished like anything. He is in millions of people's heart. Such a big hero, he accomplished everything in life. But look at the humbleness. So I learned one thing from him, to be humble, and I will never forget him. Like an old philosopher said very well, that people, Padma Vibhushan Nageswarji is not here physically, and he has departed his soul from this world, but he lives in all of us, our heart, forever. May Almighty
rest his soul in peace. Thank you very much for giving this opportunity. And patient, it's 10 times or more than 10 times big heart. అది తీసుకొచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టి చూస్తే ఇది అన్బిలీవబుల్. హీ రియల్లీ ఎంజాయిడ్. హీ వాంట్స్ టు గ్యాదర్ ద నాలెడ్జ్. దట్స్ ద వన్ మెయిన్ థింగ్ ఆన్ దట్ 97 ట్రిప్. అండ్ దెన్ 2012లో మన తోటకూర ప్రసాద్ గారు ఆయన బర్త్డే పార్టీకి కన్విన్స్ చేసినప్పుడు ఆయన చెప్పారు, డాలస్ టెక్సస్లో ఉంది కదా, ఐ హ్యాడ్ భాస్కర్రావు ఈజ్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్, హెల్త్ బాగాలేదని, సో ఐ వాంట్ యూ షుడ్ టేక్ మీ టు హ్యూస్టన్ ఫర్ 1 day అని చెప్పారట. అండ్ ఈ తోటకూర వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి చెప్పారు. అండ్ దిస్ షోస్ హౌ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్. అండ్ మరి ఇప్పుడు మనం టీవీలో చూసాము, ఆయన పోయిన తర్వాత ఎంత సన్మానాలు జరిగినాయి, ఎంత యూనో ఈవెన్ గవర్నమెంట్ గేవ్ ది ఆనర్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అటువంటిది మన ఆర్డినరీ పర్సన్ కోసం ఎంక్వైరీ చేయడం, అదిని ఇట్స్ రియల్లీ షోస్ ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ నేచర్. అండ్ అలాగే ఏవిఎన్ రెడ్డి హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు, అండ్ యూ హ్యాపెన్ టు బీ ఇన్ హయత్ ఓపెనింగ్ సుబ్రహ్మరెడ్డి గారి దగ్గర. సుబ్రహ్మరెడ్డి అండ్ నాగేశ్వరరావు దే వర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది సేమ్ టేబుల్, and he was asking with AVN Reddy, how is Bhaskara, and I'm coming to Houston to see him. And he came and gave me an email, hey, he's coming to see you. I was really shocked. But he was, you know, no need for him to talk, you know, in Hyderabad, you know, about an ordinary person's health, you know, inquiring and all those things. And same way, you know, several people, another, you know, one of their family friend, okay, Dr. Krishna and ఆవిడ వస్తే ఆవిడని కూడా ఆవిడకి ఆయన ప్రోగ్రామ్ చెప్తూ ఇలాగేమో హ్యూస్టన్లోనేమో ముత్యాల భాస్కర్ ఉన్నాడు, ఆయన చూడడానికి వెళ్తున్నాను అని కూడా చెప్పాడు బర్త్డే అయిన తర్వాత. ఆవిడకేమో నేను తెలీదు, ఆవిడకి మా ఇందిర మా మరదల క్లాస్మేట్. సో ఇది ముత్యాల ఇందిరగా ఏమైనా తెలిసామో చూస్తున్నట్టున్నారని ఇందిరికి పిలిచి డూ యూ నో ఇలాగ ఈయన చూస్తానికి వస్తున్నారంటే ఈవిడ మా బావగారు. సో ఇట్స్ యూనో అమేజింగ్, యూనో వన్ యూనో హౌ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ యూనో ఫర్ గివింగ్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వేర్ యూనో ఆయన నాస్తికుడు అంటారు, ఆయన మనుషుల్లోనే దేవుడిని చూస్తానంటారు. అందుకని ఎవ్రీబడి యూనో ఈ సీస్ దట్ వే. అండ్ యూనో ఆయన 2012లో వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు యూనో స్టేడ్ అండ్ అగైన్ మనందరూ చూసాము. అండ్ ఆ స్పీచ్ మన శారద గారినేమో లింక్ చేసి రమేష్ గారికి మొన్న అది కూడా యూనో రమేష్ గారు సర్క్యులేట్ చేస్తారు. ఈ మూడు బికాస్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్పీచ్ అండ్ హిస్ లాస్ట్ టూర్, లాస్ట్ ఇయర్స్ టూర్. హ్యూస్టన్ వాజ్ ద లాస్ట్ స్టాప్, and so that speech was the last one in United States. So that is another thing. And in the చెప్పినట్టుగానే discipline, nobody can have that discipline, you know, that I will tell everybody. You know, a lot of people say, you know, why don't you do some walking or do exercise, and people say I don't have time. You know, here, you know, ఒక రోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు నాగేశ్వర గారు రేపు పొద్దున్న మీరు వాకింగ్ ఎన్నింటికి వెళ్తారంటే 6 o'clock అని పిల్లండి మేము వస్తా అంటే, బట్ దట్ డే హీ డిడ్ంట్ కాల్. అండ్ ఈవినింగ్ హీ కాల్డ్ అండ్ సెడ్ సారీ అండి పెళ్ళలేదండి, ఎందుకంటే ఈరోజు తర్వాత తెలిసింది ఈరోజు అన్నపూర్ణ గారిని హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, 8 o'clock డాక్టర్ వస్తా అన్నారు, ఐ హావ్ టు గో దేర్ అండ్ bring him. We all got chance to meet him. So that means అందరికీ కూడా చాలామంది ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారిని మీట్ అయిన ఈ యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళు మేబీ ఎన్టీ రామారావు గారిని మీట్ అయి ఉండరు. సో వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారిని చాలా క్లోజ్గా చూసే అవకాశం వచ్చి ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫీలింగ్ దట్ ఓ మై గాడ్ ఆయన పోయారా అని చాలా ఫీల్ అయ్యారు. ఎవ్రీబడి మస్ట్ సా దట్ టీవీ చూసే ఉంటారు. ఆయనకి జరిగిన ట్రిబ్యూట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ పొలిటీషియన్, ఎనీ మూవీ యాక్టర్ ఎవరికి జరగలేదు. అంటే ఆయన లెజెండ్, ఎవరికాళ్ళే ప్రేమగా వెళ్ళి ఆయనకి మా నివాళులు అర్పించాలి అని ప్రేమతో వచ్చినట్టు కనబడింది అదంతా. దట్ షోస్ హియర్ టుడే. మనందరం వీక్ డేస్లో వెదర్ అలాగున్నా కూడా అన్ని ఫేస్లు చూస్తుంటే మనందరం ఎంతో ప్రేమగా, ఇదేదో ఒకళ్ళ మీద ఫోర్స్ చేసి వచ్చినట్టు లేదు, అందరూ కూడా ప్రేమగా ఆయనకి ట్రిబ్యూట్ చేయాలని ఆయనకు ఎంతో మనసు పెట్టి వచ్చినట్టే కనబడుతుంది. అంటే ఆయన మనుషుల్ని అయస్కాంతంలాగా లాక్కునే ఆ శక్తి ఆయనకే ఉంది. అది ఎలా వచ్చింది? బికాజ్ హీ ఎర్న్. ఇది మనీతోటి ఫేమ్ తోటి వచ్చేది కాదండి, అది ఆ మనిషిలో ఉండే మాట, ప్రేమ. ఆయనంతా అలా లాక్కుంటాడు అందరినీ, ఆయన అలా చేశారు. ఆయన
నేను చివరిగా ఒకటి ఏంటంటే ముగ్గురికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. 89 బర్త్డే ఆయనకి ఇక్కడ చేయాలనేది అమెరికాలో అది ఎవరికీ రాలేదు ఐడియా. అది ఆయన ఇక్కడ లేరు, కానీ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ తోటకూర ప్రసాద్ గారు. హీ రియల్లీ టుక్ టైమ్ టు కోఆర్డినేట్ ఆల్ దీస్ టు డూ హిజ్ 89th బర్త్డే. అన్నిళ్ళలో చేసి 89 అవార్డ్స్ ఆయన చేతి మీద ఇది చేయించాలని ఆయన చక్కగా చేసినందుకు ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ తోటకూర ప్రసాద్ గారు టు బ్రింగ్ హిమ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫర్ హిజ్ బర్త్డే అండ్ 2012. అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ మా బావ గారు భాస్కర్ రావు గారు. బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ హీ కేమ్ టు హ్యూస్టన్, అదర్వైజ్ హిజ్ స్కెడ్యూల్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ హ్యూస్టన్ యాక్చువల్లీ. బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ హీ కేమ్ టు హ్యూస్టన్. రాగానే మళ్ళీ మన హ్యూస్టన్లో మనందరికీ మళ్ళీ దగ్గర అయ్యారు ఆయన. ఇదంతా మన దైవికం, మన కోసం అని ఆయన వచ్చినట్టు వచ్చారు, మనందరికీ దగ్గర అయ్యారు. ఏంటో నేను ఇంకొక 10 ఏళ్ళు బతుకుతాను, 100 సంవత్సరాల బర్త్డే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకుంటాను అని మా అందరికీ ప్రామిస్ చేసి వెళ్ళారు. 90th బర్త్డే చేస్తున్నారు. తప్పని ఒక పెద్ద బాంబు లాంటి న్యూస్ విని అసలు షాక్ అయ్యేలాగా చేశారు ఆయన. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ థర్డ్ పర్సన్. ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈజ్ రమేష్. ఈరోజు వీక్ డే అయినా సరే అన్ని ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళని పిలిచి కోఆర్డినేట్ చేసి మనందరికీ చివరిసారిగా ఆయనకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించడానికి ఇది చేసినందుకు ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ హిమ్ అండ్ హిజ్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఒకసారి ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని కోరుకుంటూ ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్ అందరికీ ధైర్యాన్ని శక్తిని ప్రదర్శించాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అండి పద్మశ్రీ గారు. బిఫోర్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ స్పీకర్, మనకు సతీష్ నన్నపల్లి గారు వచ్చారు న్యాట్స్ నుంచి. శిరీష్ దండమూడి గారు రాలేకపోయారు, మెసేజ్ పంపించారు సతీష్ గారు మీరు రావాలి. ఇందాక పిలిచినప్పుడు మీరు అప్పటికి రాలేకపోయారు ట్రాఫిక్లో అనుకుంటాను. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. యా, దాని తర్వాత మనకి ఇప్పుడు మెసేజ్ ఇవ్వాల్సిందిగా గుబ్బ రండి సిద్ధేశ్వర్ గారు ఎన్ఆర్ఐవి. థ్యాంక్ యూ రమేష్. రమేష్ గారు మాట్లాడమని అన్నప్పుడు నాకు ఏం మాట్లాడాలో తోచలేదు యాక్చువల్గా. బట్ ఐ రిమెంబర్ ఫ్యూ అంటే మెమరీస్ ఫ్రమ్ హిస్ రీసెంట్ విజిట్. ఆయన సెలబ్రిటీగా అనిపించలేదండి నాకు. రియల్లీ సింప్లెస్ట్ పర్సన్. ఆ సన్మానాలు అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది రావు గారిని మీట్ అవ్వడానికి అని చెప్పడం, తర్వాత ఆయన చాలామంది కష్టాలను మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది, కానీ ఆయన అంత సన్మానం చేస్తున్న టైంలో అందరు ఆయన గురించి పొగుడుతున్న టైంలో కూడా మర్చిపోకుండా ఒక మాట అన్నాడు అనమాట. నా కష్టాలు ఎప్పుడు గుర్తొస్తాయండి, నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. నేను వీలైనంత వరకు నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేశాను చాలామందికి లైఫ్లో అని చెప్పడం. తర్వాత ఇంకొక మాట ఏమన్నారంటే, నేను ఒక్కడనే కదా యాక్టర్ను, మీరందరూ కూడా యాక్టర్సే అని చెప్పి మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది ఆ విషయం చెప్పాడు ఆయన. రియలీ గ్లాడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ సెలబ్రేటింగ్ హిస్ లైఫ్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. సతీష్ గారికి ఇచ్చే ముందు మన టీసీఏ ట్రస్టీలో రామ్ చరణ్ గారు కూడా ఉన్నారు. రామ్ చరణ్ గారు ప్లీజ్ కమెంట్ సిట్ హియర్. అండ్ మిగతా ట్రస్టీలు రాలేకపోయారు, వారి తరఫున మీరు ఆహ్వానించారు. ఇప్పుడు సతీష్ గారు మీరు నాగేశ్వరరావు గురించి వారి శ్రద్ధ ఆత్మశాంతి కోసం ఒక 2 మాటలు చెప్పండి. అందరికీ నమస్కారం. నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్వతహాగా ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ని. ఏఎన్ఆర్ సినిమా ఎన్టీఆర్ కన్నా సీనియర్ మూవీస్లో ఎన్టీఆర్ వచ్చినప్పుడు చెప్పారంట చాలామంది, ఏమని అంటే నాగేశ్వరరావు నీ పని అయిపోయింది అని, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ బెటర్ స్టార్. ఆయన కూడా భయపడ్డారంట ఒక టైంలో. బట్ man's greatest capability always lies, you always meet a person in life who is much more stronger than you and better than you. But our greatest capability lies in how we use our strengths. That's what ANR is. So probably నేను చాలా కొన్ని సినిమాలు చూశాను, బట్ and also one more thing I liked about him is ఆయన 4వ క్లాస్ వరకే చదివారంట. So he had like lot of stakes before him, like people commented that he didn't know English and all. And 4వ క్లాస్, and he was a very busy star also. అంతున్నా కూడా ఆయన సొంతంగా కోచింగ్ పెట్టుకోకుండా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని అమెరికాకు వచ్చి హార్వర్డ్లో ఫస్ట్ టైం 15 minutes స్పీచ్ ఇచ్చారంట. 15 minutes went to 1 hour in pure English. That's the greatest thing. I think that's one of the
strengths he has. So I thank all, every one of you for giving me this opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ సతీష్ గారు. మీరు చెప్పినట్టుగా ఆయనలో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ అండ్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇస్ వాట్ బ్రాట్ హిమ్ టు దిస్ లెవెల్ టుడే. ఇప్పుడు రామ్ గారు, మీరు టీసీఏ ట్రస్టీస్ తరఫున ఒక శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ అన్నమాట. అందరికీ నమస్కారం అండి. 2012లో నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాము. ఆ తర్వాత ఇలా కలుసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఇలా మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుందని మనం ఎవరు ఊహించలేదు. వయసు మీద పడుతుంది, మనుషులు దాటుకుంటారు, వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు మనతో పాటు ఉంటాయి. మనం మూగ మనుషుల సినిమాలో చెప్పినట్టు పోయిన వాళ్ళందరూ మంచివాళ్ళు, ఉన్నవాళ్ళు పోయిన వాళ్ళ తీపి గుర్తులని. అయితే 2 మూల స్తంభాలలాగా ఎన్టీ రామారావు, నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు 2 స్తంభాలు పోయాయి, కానీ వాళ్ళు వేసిన భవనం మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది తెలుగు సినిమాలకి. అందరూ నాగేశ్వరరావు గారి గురించి, ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి, లేకపోతే ఆయన నటించిన సినిమాల గురించి మనం ఈ మధ్య ఇంటర్నెట్లో వాటిలో బాగా చూస్తూ ఉన్నాం. నాకు ఈ మధ్య నేను తెలుసుకున్న 2 ముఖ్యమైన విషయాలు మీ బహుశా మీ అందరికీ తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే, చింతామణి అనే ఒక సినిమా భానుమతి గారు తీసినప్పుడు దానిలో బిల్వమంగళ పాత్ర వేస్తూ అసలు ఆ సినిమా తీయొద్దు అని గట్టిగా పట్టుబట్టారట. ఇది సమాజంలో మంచి తీసుకోదు, ఈ డ్రామా చాలా మంచిదైనా కూడదని మీరు సినిమా తీస్తున్నారు, ఇది నెగటివిటీని ఎక్కువ పెంచుతుంది, ఈ సినిమా చేయొద్దని గట్టిగా పుష్ చేశారు. అంటే సాంప్రదాయానికి చాలా విలువ ఇచ్చేవారు. అంటే తెలుగు వాళ్ళు అంటే నాకు ఇద్దరే కనిపిస్తారు. తెలుగు వాళ్ళ డ్రెస్లో ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు. నేను వైఎస్ఆర్ ఫ్యాన్ కాదు, నాకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎటువంటి అనుబంధం లేదు, కానీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఒక ఆయన, తర్వాత అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఒక ఆయన. వీళ్ళిద్దరే తెలుగు వాళ్ళు అనే పెద్దరికాన్ని చూపించిన డ్రెస్తో మనకి ఎప్పుడు కనిపించేది. రెండో విషయం, సినిమాల గురించి వస్తే నాకు ఎక్కువ సినిమాల విషయాలు తెలుసు కాబట్టి, డైరెక్టర్ కె విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్టర్ అవడానికి కారణం, ఆయన సినిమా ఫీల్డ్లో ఎంకరేజ్ చేసి అంత పెద్ద డైరెక్టర్ అవడానికి కారణం అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు. వాళ్ళ సినిమాలు తన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లోకి ఆయన బలవంతంగా తీసుకొచ్చి డైరెక్టర్ చేశారు. లేకపోతే మనం ఇన్ని మంచి సినిమాలు చూసుండేవాళ్ళం కాదు. నాకు ఈ ఇంటరాక్షన్ ఎందుకంటే, విశ్వనాథ్ గారితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్య అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది. దానిలో చాలా విషయాలు ఇలాంటివి చెప్పారు. అవన్నీ ఇప్పుడు షేర్ చేసుకుంటే మీరు వీడియోలో చూడలేరు కాబట్టి అవన్నీ చెప్పట్లేదు నేను. అలాగే మీరు ఎంతమంది గమనించారో లేదో కానీ నాగేశ్వరరావు గారు ఎప్పుడైనా స్పీచ్ ఇస్తుంటే, ఇప్పుడు మేము ఈ వయసు వాళ్ళ మేము నిలబడితేనే కాసేపు ఈ కాలు మీద కాసేపు ఈ కాలు మీద నిలబడతాం, అది అందరం చేసే పని. మీరు లాస్ట్ మీటింగ్లో కూడా చూసుంటారు, ఆయన 15-20 నిమిషాలు మాట్లాడితే కనీసం కదలలేదు మనిషి. అది ఆ స్ట్రెంగ్త్, అది ఆయన మనం అనుకుంటే డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్, డిసిప్లిన్డ్ ఫుడ్, ఫ్రూట్స్, జ్యూసెస్, ఇవన్నీ రెగ్యులర్ లైఫ్, ఇవన్నీ అందరికి తెలిసిన విషయాలు. అయితే ఇంకోటి గమనించాలి, చనిపోయే వరకు కూడా ఆయన మొహంలో ముడతలు లేవు. చూస్తే 60 ఏళ్ళకే మనకి బాడీలో చేంజెస్ కనిపిస్తాయి, ఆయనలో కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, గుర్తు చేసుకోవడానికి. ఒక మనిషి గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ మనిషి జీవన విధానం మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాం అనేది దానికి ఈయన ఎగ్జాంపుల్. నాగేశ్వరరావు గారు చాలా ఎగ్జాంపుల్. ఆయన మహానటుడు, అందరూ చెప్పిన విషయం. ఇందాక సురేష్ గారు చెప్పినట్టు ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కేలో ఆయన చెప్పిన మాట ఒకటి చెప్పి ముగిచ్చేస్తాను. ఆయన నాస్తికుడు, నాగేశ్వరరావు గారు నాస్తికుడు, కానీ భజగోవిందం శ్లోకాలు ఆయన కోట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో. అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు దాంట్లో చెప్పిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, పద్మవిభూషణ్ కానీ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కానీ ఆయన అంత ఎక్సైటెడ్గా రిసీవ్ చేసుకునేవి కాదు. కాళిదాస్ సమ్మాన్ అవార్డు మాత్రమే ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన అవార్డు అట. ఎందుకంటే ఎక్కడో మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే అవార్డు నన్ను గుర్తు చూసి నన్ను తెలుసుకొని ఇవ్వాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి ఏంటి, నేను ఆ సినిమా డబ్బుల కోసం చేశాను. నిజాయితీగా ఒప్పుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను మహానటుడిని, నాకు అవార్డు ఇచ్చారని కొంతమంది ఇలాగా మాట్లాడలేదని. అంటే అంత పెద్ద లెజెండరీ ఐకాన్ అయినా కూడా కొన్ని ఉన్న విషయాలు ఒప్పుకోవడం గొప్ప విషయం. సో ఆయన నుంచి ఒక జనరేషన్, మీరు అన్నట్టు మేమంతా యంగ్ అయితే యంగ్ జనరేషన్ తెలుసుకుంటాం. నమస్కారం. థ్యాంక్స్ అండి రాము గారు. మనందరికీ తెలుసు, రేపు అందరికీ చాలామందికి వర్క్ ఉంది, ప్లస్ వెదర్ కండిషన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. అందుకోసం కార్యక్రమాన్ని ఇంకొద్ది మంది ముఖ్యులతోటి మాట్లాడించి తర్వాత ఎవరైనా ఆడియన్స్లో తప్పకుండా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుంటే విల్ ఓపెన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అండి. మనందరికీ ఆత్మీయులు ఏఎన్ఆర్ గారు అయితే, ఏఎన్ఆర్ గారికి ఒక ఆత్మీయులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో, భాస్కర్ రావు గారు అండ్ ఫ్యామిలీ అండి. ఆయన లాస్ట్ టైం 2012లో హ్యూస్టన్కి రావడానికి ముఖ్య కారణమైనటువంటి సీత ముత్యాల గారు, భాస్కర్ రావు ముత్యాల గారు ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్నారు. మొట్టమొదటిగా ఏఎన్ఆర్ గారి గురించి తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళని మించి ఇంకెవరిని అడగాలో మనకు తెలియదు.
అలా భాస్కర్ గారు మీరు కొద్ది నిమిషాలు ANR గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటే. ANR గారితో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 50 years. 64లో ఆయన ఫస్ట్ని కల్చరల్ అంబాసిడర్గా వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఆయన రిలేటివ్ ఈస్ట్ లాన్సింగ్లో తుమ్మల మాధవరావు ఉంటే అక్కడికి వస్తే ఐ వాజ్ ఇన్ ది బ్యాటిల్ క్రీక్, అప్పుడే జాబ్ మొదలుపెట్టా, మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సో అండ్ విజిటెడ్ హిమ్ ఫస్ట్ టైం. దెన్ ఆయన 94లో ఆయన 50 years కంప్లీటింగ్ ది ఫిల్మ్ కెరీర్. They want to do a golden jubilee, about 14 centers in all over the world. And మా ఫ్రెండ్ తుమ్మల మాధవరావు యూస్టన్లో నన్ను చేయమన్నాడు ఫెలిసిటేషన్. సో వీ డిడ్ దాట్. అప్పుడు ఇక్కడ చేసిన ఫంక్షన్లో ఈ అహోబల మురళి నాగేశ్వర విజయం అని రాశారు. అది బుర్రకథ రూపంలోనే చంద్రకాంత్ కోట్ని డేవిడ్ వీళ్ళు కొరియోగ్రాఫ్ చేసి సత్యప్రభ, మణి శాస్త్రి అండ్ సున్నాణి గారు వాళ్ళు పాడి చేశారు. ఆయన ఈ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్, ఎవ్వరూ అలా చేయలేదని చెప్పారు. అది 94లోని. 97లో తానా ఎల్ఐ వచ్చినప్పుడు ఆయన పని కట్టుకుని హ్యూస్టన్ వచ్చి మళ్ళీ 3-4 days ఉండి, అప్పుడు పబ్లిక్ మీటింగ్ వద్దు, లాస్ట్ టైం చెప్పిన బుర్రకథ టీంని ఇంకా వాలంటీర్స్ని పిలిచి మీ ఇంట్లో మీటింగ్ పెట్టమన్నారు. అండ్ ఎవ్రీబడి కేమ్ అండ్ హీ థ్యాంక్డ్ ఎవ్రీబడి. మొదటిసారి వంశీ రామరాజు ఆయన వచ్చారు, తర్వాతసారి సుశీల వాళ్ళ అమ్మాయిని ఆయన వచ్చారు. అండ్ హీ థ్యాంక్డ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ హ్యూస్టన్. హీ సెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ the 14 functions, this is the best function. That's what he said. The reason I came is to thank you all people. So that's a very good experience. రాసిన నాగేశ్వర విజయము ఆ స్పీచ్ నేను మురళి గారిని యూట్యూబ్లో పెట్టమన్నాను. రమేష్ గారు మెంబర్స్ అందరికీ సర్క్యులేట్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇంకా 2012 యాక్చువల్లీ ఆ 97లో వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి జోక్ ఉంది. ఆయన ఖాళీగా ఉన్న చూడాలి కాబట్టి నాసా చూసాం. తర్వాత హీ వాంట్స్ టు సీ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ, వెంటనే కూలీ చేసేది. సో రవి తమరస గారిని అడిగాను, ఏమండి మీరు ఎనస్థీషియాలజిస్ట్ కదా అందులోని, నాగేశ్వర గారు చూస్తా అన్నారు అంటే అన్నట్టు ఓన్లీ డాక్టర్స్ని అలౌ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు, వీ కెనాట్ అంటే ఈయన అన్నారు, నేను యాక్టర్ని తెలుసు కదా రవి గారు, మీరు ఆల్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ మీ వైట్ కోట్ అండ్ స్టెథోస్కోప్. అండ్ హీ బ్రాట్ అండ్ హీ వెట్ and he acted as a doctor and everybody received. అడిగాను, నాగేశ్వరరావు గారు ఎంతో కష్టమైన సమయంలో, ఎంతో అంటే క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో కృంగిపోకుండా ఉండడానికి, ధైర్యంగా ఉండడానికి, తట్టుకోవడానికి మీరు ఏదన్నా చెప్పగలరా మాకు, సమ్ మెసేజ్. మరి మీ విషయంలోనే తీసుకోండి, మీ పెద్దమ్మాయి కాలం చేసినప్పుడు మీరు ఎలా నిలదొక్కుకోగలిగారు, అది అంటే మేము కూడా నేర్చుకుంటాం, మాకు జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తే ఆయన చెప్పారు. అది చెప్పింది నేను ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ దాట్. ఏంటంటే అప్పుడు నిజమే, మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనకి ఏదైనా కష్టమైన పరిస్థితి వస్తే తట్టుకోవడం కష్టమే, చాలా దుఃఖపడతాం ఆ టైంలో. కానీ అదే టైంలో మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటంటే ఈ కష్టం నాకొక్కడికే వచ్చిందా, ఎంతమంది పిల్లలను పోగొట్టుకోలేదు, ఎంతమంది చనిపోలేదు, ఇది నాకొక్కడికే కాదుగా వస్తా అన్నది మళ్ళా గుర్తు చేసుకుని ఆ టైంలో నేను చేయాల్సిన కర్తవ్యాలన్నీ సక్రమంగా చేసి తర్వాత నేను పడుకుని నిద్రపోయాను అని చెప్పారు. అది ఎప్పుడూ మర్చిపోను. స్క్రిప్ట్ రాశాను. అందులో అంటే బేసికలీ నాగేశ్వరరావు సినిమాల్లో ఉన్న పాటలు తీసుకుని ఆయన జీవిత చరిత్ర వచ్చాయి, రకరకాల పాటలను తీసుకుని జీవిత చరిత్ర వచ్చేట్టు రాశాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చంద్రకాంత గారింట్లో రికార్డింగ్, మాణిక్యాంబ, చంద్రకాంత పాడడం, మాణిక్యాంబ శాస్త్రి, సూర్యుల నిలిపిస్తున్నారు, వాయిస్ నాది, వీళ్ళందరి వాయిస్ పాడడం. మేము రిహార్సల్ కూడా చేయలేదు. తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సీత గారు వచ్చాను. ఏం చేశానని చెప్పి ఏం చేసిన తర్వాత మీరు అన్నీ పాత సినిమాలో పెట్టాలని చాలా కొత్త సినిమాలు ఉన్నాయని తెలుసాను. నేను 30 ఏళ్ళకి వచ్చాను కాబట్టి నేను కొత్త సినిమాలు చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేసి ఆ పాట చేసి అది మళ్ళీ మా
నా కండిషన్ ఏంటి, 15 నిమిషాల కంటే దాటదు. సో ఏ పాట పూర్తిగా ఉండకూడదు, బట్ ఐడియా అంతా ఉండాలి. కానీ ఆవిడ చెప్పిన తర్వాత ఫాస్ట్ రిథంలో ఉన్న సాంగ్స్ అవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం. ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత మేము రిహార్సల్ లేదు, పాడేటప్పుడే ఎట్టొచ్చి అందరూ మంచి యాక్టర్లు మాణిక్యమ్మ పాడేటప్పుడే స్టెప్ రిహార్సల్గా చేయించి స్టేజ్ మీద నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చిన తర్వాత, నాగేశ్వరరావు గారి తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన మేము నాకు చాలాసేపు మాట్లాడాము. మేము అంటే 2-3 రోజులు కాన్స్టెంట్గా డిస్కస్ చేసాం. మీరందరూ చెప్పిన విషయాలు కరెక్ట్. ఆయన పర్మనెంట్ స్టూడెంట్, ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలనే తపన చాలా ఉంది. నేను నాసాల గురించి, నాసా పరిశోధనకు మూన్లో నుంచి ఎలా ఎనర్జీ తీసుకురావాలి ఇవన్నీ చెప్తుంటే వాళ్ళ అమ్మాయిల గురించి కూడా పిలిపించి చూడమ్మా ఎవరున్నాయో అని వాటిని కూర్చోబెట్టి నా స్టూడెంట్స్ కూడా అంత జాగ్రత్తగా వెరీ హ్యాపీ. అయిన తర్వాత నేను నాసా అర్త్ పిక్చర్ ఒకటి ఇచ్చాను ఆయనకి. అర్త్ పిక్చర్ ఇచ్చి ఇలా ఉంటుందండి ఆయన తీసుకుపోయి ఇంకా తక్కిన అనుభవాలన్నీ మీరందరూ చెప్పినవన్నీ ఉన్నాయి. అవి వచ్చేసి మెయిన్ పాయింట్ చెప్తాను. అయిన తర్వాత ఈయన ఈ ఫోటో తీసుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకున్నట్ట. రామానాయుడు ఎవరు కొత్త ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు, ఏమయ్యా ఇది చాలా బాగుంది నేను తీసుకుంటాను నాకు ఇమ్మన్నాడు. అడిగిన తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారు ఇచ్చేసి నాకు మళ్ళీ మెసేజ్ ఇంకా భాస్కరరావు గారి ద్వారాను నాకు మెసేజ్ ఉంటుంది, నాకు ఇంకొక ఫోటో కావాలి, ఈ రామానాయుడు గురించి ఫోటో తీసుకున్నాను. అంటే నేను నా స్టూడెంట్ అప్పుడు లంబార్ యూనివర్సిటీ ఈయన ఇచ్చి ఇది నాగేశ్వరరావు గారికి ఈయన హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను. సో హైదరాబాద్ వెళ్తుంటే ఈ ఫోటో తీసుకుని ఆయన నాగేశ్వరరావు గారికి యాజ్ యూజువల్ హైదరాబాద్ స్టూడెంట్ కదా, మోటార్ సైకిల్ మీద కూర్చొని ముందు ఒక డ్రైవ్ చేస్తుంటే నేను ఈ ఫోటో తీసుకుని వెళ్ళాను మా ఇంటికి. ఆ రోజు వర్షం కూడా వస్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత వర్షంలో తడిసిపోయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆయన గొప్పతనాన్ని. ఈయన వెళ్ళి వర్షంలో తడిసి వెళ్తే లోపలి నుంచి టవల్ తీసుకొచ్చి ఈయన తల తుడిచాడు నాగేశ్వరరావు గారు. నేను అందుకోసం ఈయన రమ్మని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈయన తల వర్షంలో తడిసి వచ్చిన ఈయన తల నాగేశ్వరరావు గారికి టవల్ తీసుకొచ్చి తుడిచాడంటే ఇంకా అసలు ఆయన మీకు చాలామంది ఆయన నాస్తికుడు కాదు, అది బౌద్ధ ధర్మం. ఆయన ఫోటో కూడా తీసుకున్నాను. సో ఎనీహౌ నేను చాలా మీటైన గొప్ప వ్యక్తుల్లో నా ఉద్దేశంలో నాగేశ్వరరావు గారు. ఇంకా నేను ఒక గంట చెప్పగలను, మీ ఇద్దరం మాట్లాడుతున్న విషయాలు అవన్నీ ఇక్కడ టైం లేదు. కానీ ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా గొప్పవాడు, మహానుభావుడు. ఆత్మకి శాంతి కలగాలని అందరితో కోరుకుంటూ నేను ఇంతటితో వినిపిస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ అండి మురళి గారు. ఇంకెవరైనా ఆడియన్స్లో చివరగా రండి తప్పకుండా. బాలమురళి కృష్ణ. ఎక్కువసేపు తీసుకోవాలి, ఒక నిమిషం. ఎగ్జిబిటర్గా ఉన్నాను, మూవీస్ తీసుకొస్తున్నాను ఫెస్టివల్. ఫస్ట్ టైం తీసుకుంటే అది చాలా హై ప్రైస్ చెప్తే ఇంత ప్రైస్కి మన కలెక్షన్ వస్తుందా, శ్రీరామ్ దాస్ హిట్ అవుతుందా అని నాకు చాలా భయం వేసింది. ఎందుకంటే అప్పట్లో అంత మనీ స్పెండ్ చేసి తీసుకొస్తే హిట్ అవుతుందా అని. బట్ తర్వాత తెలిసింది అసలు పీపుల్ మూవీ చూసి స్క్రిప్ట్ రాశాను. అందులో అంటే బేసికలీ నాగేశ్వరరావు సినిమాల్లో ఉన్న పాటలు తీసుకుని ఆయన జీవిత చరిత్ర వచ్చాయి. రకరకాల పాటలను తీసుకుని జీవిత చరిత్ర రాశాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చంద్రకాంత గారింట్లో రికార్డింగ్, మాణిక్యాంబ చంద్రకాంత పాడడం, మాణిక్యాంబ శాస్త్రి, సూర్య నిలిబిడి సూర్యనారాయణ వాయిస్ నాది, వీళ్ళందరి వాయిస్ పాడడం. మేము రిహార్సల్ కూడా చేయలేదు. తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సీత గారు వచ్చాను. ఏం చేశానని చెప్పి ఏం చూసిన తర్వాత మీరు అన్ని పాత సినిమాలో పెట్టాలని చాలా కొత్త సినిమాలు ఉన్నాయని తెలుసాను. నేను 30 ఏళ్ళు వచ్చాను కాబట్టి నాకు కొత్త సినిమాలు ఏంటి చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేసి ఆ పాట చేసి అది మళ్ళీ నా కండిషన్ ఏంటి, 15 నిమిషాల కంటే దాటదు. సో ఏ పాట పూర్తిగా ఉండకూడదు, బట్ ఐడియా అంతా ఉండాలి. కానీ ఆవిడ చెప్పిన తర్వాత ఫాస్ట్ రిథంలో ఉన్న సాంగ్స్ అవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం. ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత మేము రిహార్సల్ లేదు, పాడేటప్పుడే ఎట్టొచ్చి అందరూ మంచి యాక్టర్లు మాణిక్యమ్మ పాడేటప్పుడే స్టెప్ రిహార్సల్గా చేయించాను.
చేయించి స్టేజ్ మీద నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చిన తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారి తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన మేము నాకు చాలాసేపు మాట్లాడాము. మేము అంటే 2-3 రోజులు కాన్స్టెంట్గా డిస్కస్ చేసాం. మీరందరూ చెప్పిన విషయాలు కరెక్ట్. ఆయన గురించి ఆయన పర్మనెంట్ స్టూడెంట్, ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలనే తపన చాలా ఉంది. నేను నాసాల గురించి నాసా పరిశోధనకు మూన్లో నుంచి ఎలా ఎనర్జీ తీసుకురావాలి ఇవన్నీ చెప్తుంటే వాళ్ళ అమ్మాయిల గురించి కూడా పిలిపించి చూడమ్మా ఏమన్నాయో అని వాటిని కూర్చోబెట్టి నా స్టూడెంట్స్ కూడా అంత జాగ్రత్తగా ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అయిన తర్వాత నేను నాసా అర్త్ పిక్చర్ ఒకటి ఇచ్చాను ఆయనకి. అర్త్ పిక్చర్ ఇచ్చి ఇలా ఉంటుందండి ఆయన టైం తీసుకుపోయి ఇంకా తగ్గిన అనుభవాలన్నీ మీరందరూ చెప్పినవన్నీ ఉన్నాయి. అవి వచ్చేసి మెయిన్ పాయింట్ చెప్తాను. అయిన తర్వాత ఈయన ఈ ఫోటో తీసుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు. రామానాయుడు ఎవరు కొత్త ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు. ఏమయ్యా ఇది చాలా బాగుంది, నేను తీసుకుంటాను, నాకు ఇమ్మన్నాడు. అడిగిన తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారు ఇచ్చేసారు. ఇచ్చేసి నాకు మళ్ళీ మెసేజ్ ఇంకా భాస్కరరావు గారి ద్వారాను నాకు మెసేజ్ పంపించాను. నాకు ఇంకొక ఫోటో కావాలి, ఈ రామానాయుడు గురించి ఫోటో తీసుకున్నాను. అంటే నేను నా స్టూడెంట్ అప్పుడు లంబార్ యూనివర్సిటీ ఈయన ఇచ్చి ఇది నాగేశ్వరరావు గారికి ఈయన హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను. సో హైదరాబాద్ వెళ్తుంటే ఈ ఫోటో తీసుకుని ఆయన నాగేశ్వరరావు గారికి యాజ్ యూజువల్ హైదరాబాద్ స్టూడెంట్ కదా, మోటార్ సైకిల్ మీద కూర్చొని ముందు ఒక డ్రైవ్ చేస్తుంటే నేను ఈ ఫోటో తీసుకుని వెళ్ళాను మా ఇంటికి. ఆ రోజు వర్షం కూడా వస్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత వర్షంలో తడిసిపోయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆయన గొప్పతనం. ఈయన వెళ్ళి వర్షంలో తడిసి వెళ్తే లోపలి నుంచి టవల్ తీసుకొచ్చి ఈయన తల తొడిచాడు నాగేశ్వరరావు గారు. నేను అందుకోసం ఈయన రమ్మని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈయన తల వర్షంలో కలిసి వచ్చిన ఈయన తల నాగేశ్వరరావు గారికి టవల్ తీసుకొచ్చి తెచ్చాయంటే ఇంకా అసలు ఆయన మీకు చాలామంది ఆయన నాస్తికుడు కాదు, అది బౌద్ధ ధర్మం. ఆయన ఫోటో కూడా తీసుకున్నాను. సో ఎనీహౌ నేను చాలా మీటైన గొప్ప వ్యక్తుల్లో నా ఉద్దేశం నాగేశ్వరరావు గారు. ఇంకా నేను ఒక గంట చెప్పగలను, మేమిద్దరం మాట్లాడుతున్న విషయాలు అవన్నీ ఇక్కడ టైం లేదు. కానీ ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా గొప్పవాడు, మహానుభావుడు. ఆత్మకి శాంతి కలగాలని మీ అందరితో కోరుకుంటూ నేను ఇంతటితో వదిలిస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ అండి మురళి గారు. ఇంకెవరైనా ఆడియన్స్లో చివరగా రండి తప్పకుండా. బాలమురళి కృష్ణ. ఎక్కువసేపు తీసుకోను, ఒక నిమిషం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ భగవంతుడు మనం మనిషిగా పుట్టినందుకు ఎలా జీవించాలో ఆయన చెప్పిన పద్ధతుల్లో నడుచుకున్న వాడిని ఏమంటారు? దొంగ నాస్తికుడు అంటారు. నాగేశ్వరరావు గారు క్షమించారు, మీరు దొంగ నాస్తికుడు. మీకు మనసులో భగవంతుడు ఉన్నారు. గుడికి వెళ్ళకపోతేనే అందరిలో భగవంతుడిని చూస్తారు, అందరినీ సమానంగా ట్రీట్ చేస్తారు, అందరికి చాలా దయతో ట్రీట్ చేస్తారు. ఎన్నెన్నో మంచి పనులు చేశారు, ఇంకా ఎన్నో చేసే ఉంటారు, తెలియవు, గుప్తంగా ఎన్నో చేసే ఉంటారు. అటువంటి వారి కోసం, ఆత్మశాంతి కోసం అని చెప్పి ప్రార్థించాలి అని చెప్పి అందరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము. ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం ఉంది, భగవంతుడిని ఎలా ప్రార్థించాలి అని. ఆ శ్లోకం నేను చెప్తాను, మీరందరూ కూడా నాతో అనండి. వాయు అనిలం అమృతం అతేదం భస్మాంతం శరీరం క్రతో స్మర కృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర. కృష్ణార్పణం. ఎందుకంటే ఈ మొదటి శ్లోకంలో వాయు అనిలం అమృతం అతేదం భస్మాంతం అనేది ఏం చెప్తుందంటే మన ఆత్మ యొక్క స్వరూపం గురించి చెప్తుంది. చాలా సింపుల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అర్థం. క్రతో స్మర కృతం స్మర అనేది ఏంటంటే భగవంతుడిని నేను ఎన్నెన్నో చేశాను, కొన్ని నేను చేసిన పనులలో కొన్ని నీకు నచ్చినవి ఉంటాయి, అది గుర్తు చేసుకో నా గురించి అని. ఆయన ఏమన్నారంటే నువ్వు ప్రాణాలు పోయినప్పుడు నా గురించి తలుసుకో అన్నారు. కానీ అప్పుడు మనం తలుచుకోలేం కదండి, కఫము వాతము అవన్నీ వచ్చేసి గడ్డం పడిపోతాయి. ఆ టైంలో మనం తలుచుకోలేము, మన కంట్రోల్ ఉండదు, అది ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. కానీ ఏమన్నారంటే
నువ్వు మామూలుగా ఉన్నప్పుడు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు నా గురించి తలుచుకుంటే, నువ్వు నన్ను తలుచుకోలేకుండా పడుకున్నప్పుడు, హాస్పిటల్ బెడ్ మీద పడుకున్నప్పుడు నేను నీ గురించి తలుచుకుంటాను అన్నారు. అది ఆయన తలుచుకోమని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనమాట. ఎలా ప్రార్థన చేయాలో కూడా ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో ఈ శ్లోకం చెప్తుంది అనమాట. క్రతో స్మర కృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర. చాలా థ్యాంక్స్ అండి, చాలా చక్కటి మాటలు చెప్పినందుకు. ఎవరికైనా సమయం ఇవ్వలేకపోయినా వాళ్ళు తప్పకుండా రండి, క్షమించండి. చాలా కొద్ది సమయంలో మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ని కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, ఈ కార్యక్రమాన్ని. ఎవరైనా రాజేశ్వరి గారైనా ఎవరు మీ అంతా మీరు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాల్సిందే కోరిక. విషయాన్ని ఒక నిమిషంలో చెప్పండి, అదొకటే మా కోరిక. ఒక్క నిమిషంలో చెప్తానండి. అందరికీ నమస్కారం. నాగేశ్వర గారిని స్వయంగా చూడటం మా రియల్గా అదృష్టం. అది ముఖ్యంగా భాస్కర్ ముత్యాల గారికి. తర్వాత వారు ప్రైవేట్ ప్రోగ్రాం పెట్టాలనుకుంటే శారద గారేమో దాన్ని టీసీఏ వాళ్ళందరికీ కల్పించాలని చెప్పి ఒక ప్రైవేట్గా టీసీఏ వాళ్ళ కోసం ఆర్గనైజ్ చేశారు. వారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి విషయంలో. అనదర్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని నేను కోరుకుంటున్నాను భగవంతుడిని. కానీ ఒక్కొక్క విషయం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ హిజ్ లైఫ్ అండి. భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే ఈ జన్మ. అండ్ ఐ సీ హీఈస్ ది వన్ హూ ఫుల్ఫిల్డ్. ఐ డోంట్ సీ ఎనీ వన్ కెన్ డూ బెటర్ దాన్ దిస్. హీ హ్యాస్ అటైన్డ్ ఫుల్ justice for his life అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ హిజ్ లైఫ్. ఓకే, అగైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ అవకాశం అండి. థ్యాంక్స్. దీంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ముగిస్తున్నామండి. ఈ కార్యక్రమానికి మనకు సహకరించినటువంటి మీడియా పార్ట్నర్స్ అయినటువంటి ఆంధ్ర మిర్చి ప్రసాద్ గారికి, రేడియో హంగామా శ్రీధర్ దాడి గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. అలానే ఈరోజు నేను అడగగానే వచ్చి మనకు వీడియో ప్లస్ ఫోటో హెల్ప్ చేస్తున్నటువంటి దామోదర్ రెడ్డి గారు. మీరు చాలామంది చూసింటారు, సంక్రాంతి సంబరాలను యూట్యూబ్లో పెడితే హయ్యెస్ట్ హిట్స్ వచ్చాయి ఆల్రెడీ. ఆయన నేను పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి అడిగాను, మీరు రావాలండి అంటే తప్పకుండా వచ్చి ఆఫీస్ నుంచి మనకి ఈ విధంగా సహాయం చేస్తున్నందుకు మీకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలండి. అలానే ఈరోజు మన మయూరి రెస్టారెంట్ వాళ్ళు శ్రీధర్ గారిని ఈరోజు మన ఆయన ఈరోజు హాలిడే అయినా కానీ మన కోసం తాను వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని మనకు ఈ హాల్ ఎలా అంటే ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఇదే విధంగా పటేల్ జీ, I really thank you very much. Yesterday I requested you within 24 hours you are here, and he has been joking with me that change my name to Patel. Now Prakash Reddy. He is not anymore Patel, and that's what he was telling to me. I mean, he's always there. Either is it Sankranti festival, any festival, he's always whenever I invite him, he's always there with TCA functions. Really proud of you. And also other organizations who supported on my request. I know I wanted to do this last week, but with the coordination, I want to have all organizations on the stage with me rather than just doing by TCA. So ఇలా మనకు సహకరించినటువంటి నాటా వారికి అయితే ఏంటి, తానా వారికి, ఆటా వారికి, న్యాట్స్ వారికి, ఎన్ఆర్ఐ వారికి అందరికీ మనసు స్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మన అందరి తరపున మరొక్కసారి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి ఆత్మ శాంతిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా సెలవు తీసుకుంటాం. ఆయన చేతుల మీదుగా అవార్డు తీసుకోవడం, అలాగే 90th బర్త్డేకి మైల్ స్టోన్ బర్త్డేకి నేను కూడా వెళ్ళి ఇండియా వెళ్ళి ఆయన ముందు పర్ఫామ్ చేయడం అనేది నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం అని చెప్పుకోవాలి. అలా ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన డిసిప్లిన్, డివోషన్ అండ్ డెడికేషన్. ఆయన 10 రోజుల క్రితం మాట్లాడాను, ఆయన స్వర్గస్థులయ్యే 10 రోజుల ముందు మాట్లాడితే అసలు ఒంట్లో బాగాలేదు, అసలు నాలుగైతే చప్పడిపోయిందమ్మా, అసలు ఏమీ తినలేకపోతున్నాను, కానీ అది రేపు షూటింగ్ ఉంది, అది ఫినిష్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు. ఓ మై గాడ్, నేను అనుకున్నాను ఎంత ఒంట్లో బాగోకపోయినా మీరు అంటే తను చేసే పని మీద ఆయన భక్తి, శ్రద్ధ, డివోషన్, డెడికేషన్ అండ్ డిసిప్లిన్ అన్నమాట. సో అవి చూసి మనం నేర్చుకోవాలి, మన యువత కూడా ఆయనలాగే ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఆయనతో ఎన్నో చాలా అనుభవాలు, ఎన్నెన్నో మాటలు మాట్లాడడం చాలా జరిగాయి. అవన్నీ చెప్పాలంటే నాకు రోజులు పడతాయి. రెగ్యులర్గా మాట్లాడేదాన్ని ఆయనతో. ఒకరోజు కాల్ చేసి ఆయన ఇస్తే అండ్ ఈరోజు మనందరం కూర్చొని వారి యొక్క శ్రద్ధాంజలి ఘటించడము చాలా, వారు ఇక్కడనే తెలుస్తుంది అందరినీ ఎలా కలిసి ఉందాము అని చెప్పడంలో
మళ్ళీ అదేవిధంగా మీరు చెప్పినటువంటి ప్రకాష్ పటేల్ చెప్పినటువంటి హంబుల్గా ఉదాసీనతతో సింపుల్ లైఫ్ అనేది మనకు నట సామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఇన్ యాక్షన్. సో అతనికి ఇంకా అతనికి మించిన వాళ్ళు వస్తారు అని కూడా చెప్పలేము. అండ్ అలాంటి టైం కూడా మళ్ళీ మనకు చేరుతుందని కూడా చెప్పలేము. వీ హ్యావ్ టు ఓన్లీ గో బ్యాక్ టు అవర్ టైమ్ అండ్ ఫీల్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ హీ డిడ్. అండ్ థింగ్స్ లైక్ అది వారు చేసినటువంటి నటన లైక్ సీతారామయ్య గారి మనవరాల్లో వారు తాతగారు లాగా చేస్తున్నప్పుడు అతని యొక్క బాధ, తన కొడుకు అమెరికాలో వెళ్ళి నాతో పాటు ఉండలేదు అనేది వర్ణించేటప్పుడు ఇప్పటికి కూడా మీరు వెళ్ళి ఆ యొక్క జస్ట్ ఆ స్లాట్ని చూడండి, యూ లివ్ ఇన్ ఇట్ అనమాట. యూ విల్ డెఫినెట్లీ క్రై. ఈవెన్ 100 times యూ సీ 100 times యూ విల్ క్రై. అంత గొప్పగా యాక్షన్ చేస్తూ అదేవిధంగా ఆ రోజులలో ఉన్నటువంటి లిమిటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ ఉన్న వాటిలలో గొప్పవాడు కావడం చాలా గొప్ప విశేషము. అంతేకాకుండా తాను చేసినటువంటి గొప్ప విషయము అంతవరకు తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమని మన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ని హైదరాబాద్కు తరలించి అక్కడ మన యొక్క చాలా సినీ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చేరడంలో వారు ఎంతో కృషి చేశారు. అంతేకాకుండా వారి ఫ్యామిలీ అంతా కూడా దాంట్లో నిమగ్నమై ఉండి ఒక చక్కటి ఫ్యామిలీ. అంటే సినిమాలలో కూడా కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ వస్తాయి కానీ వాళ్ళ యొక్క జీవితం అంతా ఒక్కోసారి కంప్లీట్నెస్ ఉండదు కొంతమంది తీసుకుంటే. మీరు నాగేశ్వరరావు గారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారి యొక్క ఫ్యామిలీ కానీ దే ఎంజాయిడ్ ద మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దే గివెన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ టు ద సొసైటీ అండ్ దే రియల్లీ టచ్డ్ ఎవ్రీబడి, నాట్ ఓన్లీ యాజ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్, ఎవ్రీబడి. ఏ కామన్ రిక్షా పుల్లర్, ఎవరిని చూసినా కూడా ప్రతి మనిషి చిన్న పెద్ద స్త్రీ అనే ఏ తారతమ్యాలు లేకుండా ప్రతి అందరి హృదయాల్లో ఉండిపోయారు. అదేవిధంగా ఈరోజు మనందరినీ కూడా ఇక్కడ ఇంత కలిపి అతని యొక్క మనసుకు శాంతి కలగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ బంగారెడ్డి గారు. ఇప్పుడు మన నాటా రీజనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి టీపీ సలోస్ గారిని ఇచ్చేసి మీ సమయాన్ని ఇచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. ప్రసాద్ మర్గాని గారు. నాకైతే ఏమైనా పరిచయం లేదు. ఆయన గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత జస్ట్ వాంటెడ్ టు అండ్ రెడ్ అ లాట్ అబౌట్ హిమ్, had a couple of occasions, met people who know him. So just wanted to say a couple of things. I'd like to start with saying, ఇలాంటి విషయాలు చాలా కష్టమైన థింగ్స్. We all pray that his soul may rest in peace. But it would be farcical for me to say, to expect or pray for a soul that lives in so many millions of hearts. I think he's a true person who's revered everywhere, who's followed everywhere. Actually, తెలుగు సినీ టాకీ ఇండస్ట్రీ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఆయనకి ఒక 10 years డిఫరెన్స్ ఉంది అంతే. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 1941 నుంచి ఈ ఇయర్ రిలీజ్ కాబోయే మనం సినిమా వరకు ఈజ్ యాక్టెడ్ ఇన్ 225 మూవీస్. 225 యాజ్ ఎ హీరో, యాజ్ అన్నిటికీ కలిపి 269 మూవీస్ ఈజ్ యాక్టెడ్. దాంట్లో ఇందాక రామచంద్ర గారు ఒక మాట అన్నారు, కాళిదాసు కింద చేశారని. ఆలోచిస్తే కాళిదాస్కి మనం కాళిదాస్ అనుకున్నా, భక్త తుకారాం అనుకున్నా, లేక కబీర్ దాస్ అనుకున్నా, సలీం అనుకున్నా సరే వీరు కూడా తెలుగు వాళ్ళు కాదు. కానీ ఏఎన్ఆర్ గారు యాక్టింగ్ చూసిన తర్వాత నిజంగా వాళ్ళంతా మన తెలుగు వాళ్ళేమో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఈ రియలీ లిమిటెడ్. బంకించంద్ర చాటోపాధ్యాయ ఎవరో మనకు తెలియకపోతే సీరియస్గా దేవదాస్ తెలుగువాడే అనుకుంటాం మనం. అలాగే తాతయ్య అంటే సీతారామయ్య. ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద రైటర్ సెంటర్స్ ఆయన గొప్ప అందగారా అంటే కాదు. ఆ టైంలో కన్సిడర్ చేస్తారు పీపుల్ హూ అరౌండ్ విత్ హిమ్. మంచి విగ్రహం ఉందంటే కాదు, మంచి కంఠం ఉందంటే లేదు. హీరో కావాల్సిన వాటికి చాలా కష్టం ఆయన దగ్గర లేదు. కానీ ఆయన మూడే డిసిప్లిన్, పట్టుదల అండ్ హీ న్యూ హిస్ లిమిటేషన్స్. పౌరాణికాల్లో అప్పుడున్న యాక్టర్స్తో నేను ఉంచోలేను అని రియలైజ్ అయ్యి సాంఘికాల్లో ప్రేమ కథ చిత్రాలు చేసి ఈ తనదైన ఒక శైలి క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఎవరి కోసమన్నా, ఒక లైలా కోసమన్నా ఎవ్రీబడి కెన్ రిలేట్ విత్ హిమ్. సీరియస్గా ఈ టైంలో యాక్చువల్లీ తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి 2 కళ్ళు ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ అయితే January 22, 2014
Telugu cinema industry నిజంగా కనుమొస్తుంది. But through his movies and through his acts, he'll always live in our hearts. Thank you. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు, రాజ్ ప్రసాద్ గారు. సమయానుభవం వల్ల ఒక 2 నిమిషాలు ముగించాలని కోరిక. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ సందర్భంగా నాగేశ్వరరావు గారితో ఉన్న చిన్న అనుభవాన్ని చెప్దామని వచ్చాను. నేను 3వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు మా నాన్నగారు కాకినాడలో దివిసీమ తుఫాను వచ్చి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది ఇళ్ళు అవి కొట్టుకుపోవడం వల్ల వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసి అందులో ఒక ఆర్గనైజర్ ఆర్గనైజర్ మన గారు అప్పుడు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు వచ్చారు విరాళాలు సేకరించడానికి. సో దానికి ఎంత సహకరించి ఒక ప్రోగ్రాం కూడా చేశారు. అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారిని కలవడం జరిగింది మా నాన్నగారిని. అప్పుడు నేను కూడా అప్పుడు 3వ తరగతి చిన్నపిల్లవాడిని, ఎటు కూడా తెలియదు కానీ చాలామంది నాగేశ్వరరావు అంటే వెళ్ళాను. ఆ కలిసినప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు నాకు తర్వాత మళ్ళీ మా నాన్నగారు నాకు చెప్పారు ఏంటంటే, మీరు ఇంత బాగా చేస్తున్నారే, విరాళాలు బాగా సేకరిస్తున్నారు, అందరికీ మంచి పని చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా నాకు ఒక కోరిక ఉంది, అది మీ అందరి ద్వారా కూడా తీర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను. చదువు రాని వాళ్ళకి అంటే చదువుకోలేకపోయిన వాళ్ళకి సహాయం చేయడం తప్పకుండా అన్నారు. మా నాన్నగారు సో ప్యాషన్ అబౌట్ మూవీస్ అనమాట. అసలు నాగేశ్వరరావుకి బట్టలు కుట్టించినవారు, నాగేశ్వరరావుకి అన్ని రకాలు కూడా ఆయనలో అలా అనుకరించేవారు. ఆ రోజుల్లో మా ఇంట్లో నిలువెత్తు బంగారు బాబు సినిమాలో ఫోటో ఉండేది నాగేశ్వరరావుది, అంత ఇష్టపడేవారు అనమాట. ఆ తర్వాత తన జీవితంలో పైకి వచ్చినప్పుడు మా నాన్నగారు ఎవ్రీ ఇయర్ 6 పేద విద్యార్థులను చదివించేవారు అనమాట. అది ఒకటే స్ఫూర్తి చెప్పేవారు, నాగేశ్వరరావు గారు ఇలా అన్నారు, నేను చేస్తాను. సో ఆ స్ఫూర్తి చాలా మందిలో ఆయన మేలుకొల్పి మనందరి మధ్య అంటే ఇంకా సజీవంగానే ఉన్నారని నా ఉద్దేశం. అందరూ కూడా అలాగా ఆయనలాగా ఉన్నత శిఖరాల ఆశ వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్గా ఆ డెడికేషన్, ఆయనకున్న చూపు, ఆయనకున్న సంస్కారం ఇవే ఆయన్ని చాలా ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళగలిగింది. మనందరం కూడా ఫాలో అయితే చాలా మంచిది. చాలా థ్యాంక్స్ అండి రాజ్ ప్రసాద్ గారు, మీ ఎక్స్పర్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ఆర్ఐ విఏ నుంచి వాసవి అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా నుంచి సిద్ధేశ్వర్ గుబ్బా గారు. ఈరోజు కార్యక్రమం చాలా సింపుల్గా ఉంచాలని అనుకోవడం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా ANR గారి గురించి ఒక 2 నిమిషాల సైలెన్స్ పాటించిన తర్వాత మన హరీష్ గారి మెసేజ్, తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుంటారు. తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ తన టైం షెడ్యూల్ ప్రకారం